morning, students. Today we are discussing about economic operation of power system. Economic operation of power system. This is first unit 1. Optimal operation of generator. The optimal system operation involved the consideration of economy of operation, system security, optimal release of water, hydro generation, etc. This is the main aim of the optimal operation of generator. The optimal system operation involved the concentration of economy of operation, system security, optimal releases of water, hydro generation, etc. The main aim in the economy of operation problem is to minimize the total cost of generating real power at various stations while satisfying the loads and the losses in the transmission links. The economy of operation only is called the economic dispatch problem. Economic dispatch problem. Main aim of the optimal operation of generator. The main aim in the economy of operation problem is to minimize the total cost of generating real power at various stations while satisfying the loads and the losses in the transmission links. The economy of operation only also called the economic dispatch problem. The presence of hydro plants which operate in conjunction with thermal plants while there is negligible operating cost at hydro plant, there is a limitation of availability of water at specified period of time which must be used to save maximum fuel at the thermal plants. When comparing to థర్మల్తో పోల్చుకుంటే మనం హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ అనేది వాటర్ అవైలబిలిటీ అనేది ఉండాలి. వాటర్ అవైలబిలిటీ ఒక స్పెసిఫైడ్ టైంలో దాకా ఉండాలి మనకి. అదే చూస్తున్నాడు. ఇది వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం ఫ్యూయల్ అన్నమాట. హైడ్రో పవర్ మ్యాక్సిమం ఫ్యూయల్ ఇది వాటరే కదా. అది ద ఎకనామీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ న్యాచురల్లీ predominant in determining allocation of generation to each station of various system load levels. The first problem in power system is called the unit commitment problem and the second is called the load scheduling problem. Two problems ఉన్నాయి. ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లోడ్ షెడ్యూలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అను యూనిట్ కమిట్మెంట్ ప్రాబ్లం. ద యూనిట్ కమిట్మెంట్ ప్రాబ్లం వేర్ in it is required to select optimally out of the available generating sources to operate to meet the expected load and provide a specified margin of operating reserve over a specified period of time. Economic dispatch is the line economic dispatch where in it is required to distribute the load among the generating units actually parallel with the system in such manner to minimize the total cost of supply the minute to minute requirements of the system. Economic load dispatch problem is really the solution of large number of load flow problems and choosing the one which is optimal in the sense that it needs minimum cost of generation. The cost of generation is not fixed for a particular load demand but it depends upon the operating constraints of the sources. Therefore, the following the various constraints before taking up the economic dispatch problem. మెయిన్ ఏంటంటే మనకి పవర్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్ కంట్రోల్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో ఆప్టిమల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ మెయిన్ ఎయిమ్ వచ్చేది ఏంటంటే మనం తక్కువగా ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఉండేటట్టు చూసుకుని ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చేది చూసుకోవాలి. వాటిలో ప్రాబ్లమ్స్ని మనం వాటిని రెక్టిఫై చేసుకునేటట్టు చూడాలి. మనం
ఇక్కడ ఏంటి మనకి థర్మల్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ దగ్గర చూసుకున్నాం. వాటర్ అవైలబిలిటీ అనేది థర్మల్ పవర్ చూసుకుంటే రైనీ సీజన్లో వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది, సమ్మర్ సీజన్లో తక్కువగా ఉండదు అనమాట. సో మెయిన్ కన్స్టెంట్స్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్, ఈక్వల్లీ కన్స్టెంట్స్, ఇన్ఈక్వల్లీ కన్స్టెంట్స్. ఈక్వల్లీ కన్స్టెంట్స్ మనం ప్రీవియస్ చేసుకున్న లోడ్ బస్సు, స్లాగ్ బస్సు, వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్సు, ఇవన్నీ మనకు త్రీ లోడ్ ఫ్లో సొల్యూషన్లో మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బస్సు ఉన్నాయి మనకి. ఈక్వలిటీ కన్స్టెంట్స్. ద ఈక్వలిటీ కన్స్టెంట్స్ ఆర్ ది బేసిక్ లోడ్ ఫ్లో ఈక్వేషన్ గివెన్ బై ఎట్ బస్ పి పీ సఫిక్స్ పి ఎట్ బస్ పి దగ్గర పాయింట్ నోడ్ పి దగ్గర మైనస్ జే క్యూ మైనస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీపీ స్టార్ ఇంటూ ఐపీ. పి అంటేనేమన్నా యాక్టివ్ పవరు, క్యూ అంటేనే రియాక్టివ్ పవరు, విఐ అంటేనేమన్నా కాంప్లెక్స్ పవరు. విఏ స్టార్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విపి స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా, ఐపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n వైపీక్యూ విక్యూ. వై అంటే అడ్మిటెన్స్ అనమాట, అడ్మిటెన్స్ అదే. లెట్ విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఈపీ ప్లస్ జే ఇంటూ ఎఫ్పి. వైపీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీపీక్యూ మైనస్ జే ఇంటూ బీపీక్యూ. వై అంటే అడ్మిటెన్స్, జీ అంటే కండక్టెన్స్, బి అంటే సస్పెక్టెన్స్ అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి మన వెబో ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం బస్ పాయింట్ పీ దగ్గర. పీపీ మైనస్ జేక్యూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఏంది వీపీ స్టార్, వీపీ మామూలుగా ఏంది ఈపీ ప్లస్ జే ఇంటూ ఎఫ్కి. స్టార్ అన్నది కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ సిగ్మా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n వైపీక్యూ ఎలా జీపీక్యూ మైనస్ జే ఇంటూ బీపీక్యూ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ వీక్యూ ఏంటంది వీపీ అంటేనా ఈపీ ప్లస్ జే ఇంటూ ఎఫ్పీ కదా. ఈక్యూ అంటే ఈక్యూ ప్లస్ జే ఇంటూ ఎఫ్క్యూ. ఆ వాల్యూ పెట్టాలి. ఎన్ని పెట్టేసిన తర్వాత సమ్ రియల్ పార్ట్స్ అండ్ ఇమేజినరీ పార్ట్స్ని సపరేట్ చేస్తాం. సపరేట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చేది పీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n ఈపీ ఇన్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ సిక్యూ జీపీక్యూ ప్లస్ ఎఫ్క్యూ ఇంటూ బీపీక్యూ ప్లస్ ఎఫ్ఈ ఇన్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఎఫ్క్యూ జీపీక్యూ మైనస్ ఈక్యూ బీపీక్యూ. దట్ ఈస్ ది నోడ్ పాయింట్ పీ దగ్గర రియల్ పార్ట్స్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇమేజినరీ పార్ట్ వాల్యూస్ పాయింట్ పీ దగ్గర క్యూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n ఎఫ్ఈ ఇన్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఈక్యూ జేపీక్యూ ప్లస్ ఎఫ్క్యూ బీపీక్యూ మైనస్ ఈపీ ఇన్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఎఫ్క్యూ జీపీక్యూ మైనస్ ఈక్యూ బీపీక్యూ. పీ అంటే వాల్యూస్ పెట్టుకుంటాం. ఇయర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ నోడ్ దగ్గర 1, 2, and so on n, where EP and FQ are the real and imaginary components of voltage at the pth node. P and node దగ్గర voltage components and really imaginary parts. Next GPQ and BPQ are the nodal conductance and susceptance between the pth and qth node. G అంటే కండక్టెన్స్ చెప్పుకున్నా, B అంటే ససెప్టెన్స్. PPQ అంటే P నోడ్ దగ్గర G నోడ్ దగ్గర ఉంటే కండక్టెన్స్ వాల్యూ అనమాట. నెక్స్ట్ inequality constraint. There are 4 types of inequality constraints: generator constraints, voltage constraints, transformer tap chitting constraints, next transmission line constraints. ఇవన్నీ సిస్టమ్ కన్స్ట్రెంట్స్ అండి. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి సిస్టమ్ దగ్గర మనం చేసేటప్పుడు మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ అనమాట. ఇవన్నీ మామూలుగా మనం కంప్యూటర్ సిస్టమ్ దగ్గర వాల్యూస్ ఇచ్చారన్నమాట. ఇవన్నీ దేర్ ఆర్ 2 types కన్స్ట్రెంట్స్. కన్స్ట్రెంట్స్ అంటే కొన్ని కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసి కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏంది ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రెంట్ దగ్గర ఎలా ఉంటాయి, ఇన్ఈక్వాలిటీ దగ్గర కన్స్ట్రెంట్స్ ఉంటుంది. ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రెంట్ దగ్గర పీపీ మైనస్ జేపీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీపీ స్టార్ ఇంటూ ఐపీక్యూ. ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ ఏంటంటే 4 types: జనరేటర్ కన్స్ట్రెంట్స్, వోల్టేజ్ కన్స్ట్రెంట్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్యాప్ సెట్టింగ్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకేనా. ఈ 4 types మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సిస్టమ్ కన్స్ట్రెంట్ మెయిన్ ఏం మనకి క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ఆప్టిమల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ థర్మల్ ప్లాంట్ అంటాడు. మనం ఏంది ఇంత ప్రీవియస్ చెప్పుకున్న మొత్తం రాసి నెక్స్ట్ సిస్టమ్ కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దేర్ ఆర్ 2 types of సిస్టమ్ కన్స్ట్రెంట్స్: ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రెంట్స్, ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రెంట్స్. ఈక్వాలిటీ కన్స్ట్రెంట్స్లో ఏంది లోడ్ బస్ దగ్గర మనకి ఆ మొత్తం లోడ్ ప్లస్ వోల్టేజ్ బస్ అని మనకి లోడ్ బస్సులో 3 బస్సులు ఉంటాయి. వోల్టేజ్ బస్సు, స్లాగ్ బస్సు, వోల్టేజ్ కంట్రోల్ బస్సు 3 బస్సులు ఉంటాయి కదా. ఒక బస్సు దగ్గర తీసుకుని పీ నోడ్ దగ్గర మళ్ళీ తీసుకుని మనం రియల్ టర్మ్స్ని, ఇమేజినరీ టర్మ్స్ని మొత్తాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, సపరేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్టెంట్స్. ఇన్ఈక్వాలిటీ కన్స్టెంట్లో 4 types ఉంటాయి: జనరేటర్ కన్స్టెంట్స్, వోల్టేజ్ కన్స్టెంట్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ట్యాప్ సెట్టింగ్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కన్స్టెంట్స్. ఇవి కూడా ఏంటంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు కోసం ఏసీ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ వల్ల కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే
కరెక్ట్గా మనకి ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పవర్ సిస్టమ్ ఎకనామిక్ పవర్ఫుల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ సిస్టంలో ఫస్ట్ యూనిట్లో రైట్ బ్రీఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఈట్ రేట్ కరువు కాస్ట్ కరువు ఇంక్రిమెంటల్ ఫ్యూయల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాడు అనమాట. మోస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. అర్థమైందా? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుందాం. ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తాం మనం? ఫ్యూయల్ ఇస్తాం. ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఇస్తాం. హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్కి అయితే వాటర్ ఉన్న రిజర్వాయర్లో వాటర్ స్టోర్ చేసి పెనస్టాక్ సహాయంతో టర్బైన్ మీద వాటర్ పడినప్పుడు టర్బైన్ నుంచి ఆల్టర్నేట్ కనెక్ట్ చేసి ఆల్టర్నేట్ నుంచి మనం పెనస్టాక్ కనెక్ట్ చేసి ఆల్టర్నేట్ సహాయంతో ఆల్టర్నేట్ పెనస్టాక్ రెండింటి మధ్య ప్రైమ్ ఓవర్ కనెక్ట్ చేసే విధానం ప్రైమ్ ఓవర్ అంటారు. అక్కడ నుంచి మనం చేసే పవర్ హౌస్ నుంచి మనకి ఎయిటీ పవర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అది మనం తీసుకుంటాం. అదే దట్ ఈస్ ది హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్. అదే థర్మల్ దగ్గర మనకి కోల్ అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది మనకి మెగావాట్లో వచ్చింది అనమాట. అంటే ఎక్స్ ఆన్ పవర్ అవుట్పుట్ మెగావాట్స్, వై యాక్సిస్ ఆన్ ఫ్యూయల్ ఇన్పుట్ అనమాట. చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ క్యాష్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కర్వ్ ఆఫ్ ఏ యూనిట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మిలియన్ కిలో క్యాలరీస్ పర్ అవర్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ పర్ అవర్ వర్సెస్ అవుట్పుట్ ఇన్ మెగావాట్స్. ఏ యూనిట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఏ బాయిలర్ టర్బైన్ అండ్ జనరేటర్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఇవన్నీ యూనిట్ ఎక్కడెక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం